آپ نے اکثر اخبارات یا سوشل میڈیا پر یہ نیوز ضرور سنی ہوگی کہ دلہا یا دلہن کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، کسی غرض یا لالچ کی وجہ سے فیک شادی ہو اور مقصد پورا ہوتے ہی شادی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ہمارے ڈراماز کے اندر بھی کچھ ایسے ہی حقائق دیکھنے کو ملتے ہیں، تو چلیے آج ہم آپ کو فیک میرجز پر مبنی ڈراماز کے کاؤنٹ ڈاؤن کی جانب لے چلتے ہیں۔ لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی اسکرین پر موجود رہیں۔ ڈرامہ سیریل ڈر خدا سے ایک فیک میرج پر مبنی تھا جو کہ جیو ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی کہانی دراصل کام کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے والی لڑکیوں اور ہمارے معاشرے میں عورتوں کے خلاف ایک منفی سوچ کی ہے۔ عمران عباس کا کردار ڈرامے میں ایک ایسے مرد کا ہے جس کی بیوی عمر میں اس سے بڑی ہے اور بیمار دکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسری عورتوں پر رکھتا ہے نظر۔ دراصل اس نے اس عورت کے ساتھ شادی حقیقت میں نہیں کی ہوتی، بلکہ اس لیے کی ہوتی ہے کہ وہ اس کے دولت پر قبضہ جما سکے، لیکن جب یہ ناکام ہو جاتا ہے تو اسے بھی طلاق دے دیتا ہے۔ ڈرامے میں ثنا آفرین شاویز کے دفتر میں کام کرتی ہے۔ اس کا کردار انتہائی دلچسپ ہے۔ ثنا یعنی کہ آفرین ایک مجبور لڑکی ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے خوفزدہ ہے۔ اسے شاویز بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر پھر رفتہ رفتہ وہ کافی بولڈ اینڈ بریو ہو جاتی ہے۔ جب بھی شاویز اس کی طرف پیش رفت کرتا ہے تو وہ بھی مضبوط ہو کر اپنا دفاع کرتی ہے اور شاویز کو اس کی اپنی اوقات دکھاتی ہے۔ سیونز کا انٹرٹینمنٹ کے اس ڈرامہ سیریل کی کہانی ثروت نذیر نے تحریر کی۔ ڈرامے میں ثنا جاوید بطور آفرین، عمران عباس بطور شاویز مرکزی کرداروں میں جلوہ گر ہیں۔ ڈرامہ سیریل منافق جیو ٹی وی پر نشر ہونے والا ایک پاکستانی فیملی ڈرامہ ہے جو فیک میرج کو ایکسپوز کرتا ہے۔ 60 کا یہ ڈرامہ سیریل ہنا ہما نفیس کے لکھی اسکرپٹ پر مرکوز ہے۔ اجالا، ارمان، سبیحہ بیگم، حمزہ اور صوبیہ اس کے مرکزی کردار ہیں۔ اداکارہ اجالا ایک نجیب اور متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے والد اور بھائی دونوں ارمان کی فیکٹری میں ملازم ہوتے ہیں۔ ایک دن ایک گیس حادثے میں یہ دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اجالا کا یقین تھا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ قتل ہے، جبکہ ارمان اسے حادثاتی موت قرار دینے پر مصر تھا۔ اجالا ایک بیٹی اور بہن کے روپ میں اپنے باپ اور بھائی کے قاتل سے انتقام لینے کی ٹھان لیتی ہے، مگر ایک متوسط گھرانے کی لڑکی آخر کب تک انتقام کی جنگ لڑتی؟ ڈرامے میں بھی ایسے ہی مشاہدات سامنے آئے۔ اس نے چند روز سر توڑ کوششیں کی، لیکن ایک تنہا، افلاس اور غربت کی ماری لڑکی کیا کرتی؟ وہ بھی ایک امیر زادے کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ آخرکار وہ اپنے ہی بھائی کے اور باپ کے قاتل سے جبراً اور سیاسی مفاد کے پیش نظر شادی کر لیتی ہے۔ آتش انتقام کو سرد کرنے کی غرض سے کی گئی شادی یہ کوئی رشتہ نہ تھی، بلکہ محض ایک سمجھوتا تھا۔ اس کے بعد اس کا شوہر دوسری شادی بھی کرتا ہے۔ ڈرامہ سیریل قید جیو پر آج کل چلنے والا ڈرامہ سیریل قید دراصل ایک سچے واقعے سے ماخوذ ہے۔ ریحام، زارا نور عباس اور عاشر یعنی کہ سید جبران نے کالج میں ایک ساتھ تعلیم حاصل کی اور اچھے فرینڈز بن گئے۔ عاشر کی والدہ عاشر کو بیرون ملک بھیجتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد زارا ایک اسکول ٹیچر بن جاتی ہے۔ وہاں پر عاشر کا بھائی اس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو زارا سے کرنے لگتا ہے محبت، لیکن بعد میں اس کا انکار سننے کے بعد خودکشی کر لیتا ہے۔ پھر عاشر انتقاماً اس سے شادی کرتا ہے تاکہ وہ اپنے بھائی کی قاتلہ کو سزا دے سکے۔ اس ڈرامہ سیریل کی دیگر کاسٹ میں وسیم عباس، طارق جمیل اور مرینا خان شامل ہیں۔ ڈرامے کی کہانی ایک حادثے سے متاثر ہو کر لکھی گئی جس میں زارا نور عباس ایک جنونی لڑکی کا کردار ادا کر رہی ہیں، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ ایسا کردار پہلی بار ادا کر رہی ہیں۔ ڈرامہ سیریل آسمانوں پہ لکھا جیو ٹیلی ویژن کا ڈرامہ سیریل آسمانوں پر لکھا ایک فیک میرج کی کہانی ہے جس میں ہیرو کو نکاح کا مطلب ہی پتہ نہیں ہوتا اور وہ سائن کر کے نکاح کے بندھن میں بندھ جاتا ہے۔ قدسیہ یعنی کہ سجل علی ایک متوسط طبقے کی لڑکی ہے جو شادی شدہ زندگی کے خواب دیکھتی ہے۔ بدقسمتی سے اس کے سسرال والے جہیز کی بھاری رقم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ قدسیہ کا خاندان جہیز ادا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کے والد کو توہین کے بعد دل کا دورہ پڑا۔
आलियान जो दरअसल अपने मुलाजिम की शादी में आता है कुत्सिया से शादी कर लेता है। कुत्सिया आलियान से शादी कर लेती है जो निकाह पर यकीन नहीं रखता क्योंकि वो इसे अपनी हिफाजत के लिए सिर्फ एक मुआहदे के तौर पर देखता है। ड्रामा सीरियल अब देख खुदा क्या करता है। फेक मैरिज पर मबनी ड्रामा अब देख खुदा क्या करता है एक अयाश शख्स जाने आलम की ज़िंदगी पर मुश्तमिल है जो पहले तो परेशान हाल बेचारी मजलूम नौजवान लड़कियों को अपने ऑफिस में नौकरी देता है और बाद में उन्हीं की मजबूरियों से खेलता है। जो ख़वातीन इसकी कंपनी में काम करती हैं वो जाने आलम के ज़ुल्म का निशाना न बने ऐसा कभी नहीं होता, और अगर वो इनकार करती हैं तो इन्हें बदनाम किया जाता है। अब यहाँ पर मरियम की कहानी भी बहुत दिलचस्प है जो वक्ती तौर पर जाने आलिम को मुतासिर कर देती है। उसे लगता है कि जाने आलिम उसके इनकार से मुतासिर हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये लड़की जाने आलिम के मुतालिबात पूरे नहीं करती। जाने आलिम पहले तो इस पर दूसरे हथकंडे आजमाता है। जब इसे कुछ समझ नहीं आता तो ये मरियम से फेक मैरिज रचा लेता है और उसके बाद उसे खूब बदनाम करता है। इन शादी वाले दिन सभी लोगों के सामने उसे जलील करके रख देता है। ये ड्रामा सीरियल काफ़ी इमोशनल है और मुकाफ़ाते अमल के बारे में भी बताता है। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि कैसे एक कमज़ोर सी लड़की एक बिजनेसमैन को एक्सपोज करती है। ड्रामा सीरियल हरी हरी चूड़ियाँ। ड्रामा सीरियल हरी हरी चूड़ियाँ एक फेक मैरिज ड्रामा है जिसमें ऐमन खान और सैयद जिब्रान ना चाहते हुए भी एक हो जाते हैं, जबकि सैयद जिब्रान की पहले ही एक गर्लफ्रेंड होती है और वो उससे हर तरह का ताल्लुक़ रखता है लेकिन शादी नहीं करता। ड्रामा सीरियल का टाइटल सॉन्ग राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया, जबकि ड्रामा सीरियल की कास्ट में अदाकारा ऐमन खान, शगुफ्ता एजाज, साजिद हसन, खालिद भट्ट, नताशा अली, महमूद असलम, फारिया शेख, नाज़नी नसर, मारिया खान, सबाहत अली, राबिया तबस्सुम, कैसर नकवी और वहाज अली शामिल हैं। इस ड्रामे के डायरेक्टर सैयद आतिफ हुसैन हैं। ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पर यकीन है। इस ड्रामा सीरियल में यशमा गिल को एक ऐसी लड़की दिखाया गया जो फेक मैरिज करके लोगों के घर लूटती है और फिर अपनी माँ के साथ गायब हो जाती है। इस ड्रामे में आप देखेंगे रिता और इमाद को भी जो अपने बच्चों के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे में एक और लड़की शकीरा मजबूरी की हालत में उनके घर किराएदार बनकर आती है। इसका खैर मकदम करना रिदा की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाता है। शकीरा अपनी मक्कारी और चालबाजी से हमाद के घरेलू ताल्लुकात को ख़तरे में डाल देती है और इनके रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता बिखरना शुरू हो जाते हैं। फिर एक ऐसा वक्त भी आता है कि हमाद की ज़िंदगी दाव पर लग जाती है। हंसती बसती ज़िंदगी में लालच, हसद और मनफी सोच के किरदार आ जाएं तो किस तरह अपनायत के दावेदार भी अजनबी बन जाते हैं। ऐसी मुश्किल में अगर इंसान हिम्मत हार जाए तो मुश्किलात का सामना करना मुश्किल हो जाता है। ड्रामा सीरियल दीवानगी। ड्रामा दीवानगी में भी फेक मैरिज दिखाई गई। इस ड्रामा सीरियल की कहानी एक पुरजोश गरीब लड़की के गिर्द घूमती है जो मेहनत करके अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती है, लेकिन एक बिजनेसमैन सुल्तान दुरानी उससे फेक मैरिज करता है। शादी से एक दिन पहले वो इसे अगवा करवा लेता है ताकि शादी करना ही ना पड़े। इस ड्रामा सीरियल में मरकज़ी किरदार हिबा बुखारी और तानिश तैमूर ने अदा किया और इन दोनों को लक्स स्टाइल अवार्ड से भी नवाजा गया। इस ड्रामे में आप देखेंगे कि फेक मैरिज करने के बाद सुल्तान दुरानी हिबा बुखारी यानी कि नकीन को बदनाम तो कर लेता है, लेकिन उसके बाद सारी ज़िंदगी पछताता रहता है। ड्रामा सीरियल उडारी। ड्रामा सीरियल उडारी में भी इम्तियाज़ अपने दोस्त की बेवा से फेक मैरिज सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसकी नज़र अपनी भाभी की 10 साला बेटी ज़ेबो पर होती है और वो इसे रेप का निशाना बनाता है। ये ड्रामा सीरियल भी इंतहाई इमोशनल था। ड्रामे में मरकज़ी किरदार अदाकार फरहान सईद और उर्वा हुसैन ने अदा किए। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे। इस वक्त हम टीवी पर ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे ऑन एयर किया जा रहा है। इस ड्रामे में भी एक फेक मैरिज दिखाई जाएगी और वो शादी असवद और महरीन की होगी, जो कि असवद महरीन से मशल की खुदकुशी का बदला लेने के लिए करेगा ताकि महरीन को सारी ज़िंदगी टॉर्चर करके अजियत में रख सके और वो उसे मेंटली इल भी कर देगा। इस ड्रामे की हिदायत फारूक रिन ने थी। ये था हमारा आज का काउंटडाउन
جو فیک میرج ڈراماز پر مبنی تھا۔ ہم ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔